ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சா? Yes, sir. அந்த இது வாய்ஸ் வந்ததாப்பா? நவ் இட் இஸ் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ட்டு. Yes, sir. ரைட், ஓகே. ஏன்னா எனக்கு கேட்கல. ஓகே, we'll see unit 4 today. The unit 4 will be analysis of discrete time system. So we all know about what is a discrete time system is. Discrete time system is a thing which the signal will be having equal interval of time. That means the traveling of signal will be in equal interval of time. Unless we see into a continuous system of a signal, the system will not be continuous. The system will be of discrete interval. That we will be calling it as discrete time system. That means the uniformity of the signal will not be there. Instead, for every time period, the signal will be present. Okay, so this is the difference between the continuous time signal and the discrete time signal. The example of a discrete time system, I will be giving you an recalling an example. So this is the example for a discrete time system. That means in between these two values, there will not be any signal presence. So the signal is 0 during that particular interval. That means 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So only for these values the system has the signal. Only for the time period 1 there will be a presence of signal. Similarly for 3, 4 and 5. Okay. For a particular given time only the signal presence will be there. All other times there will not be any signal. The presence of signal will be 0. So this is the example of discrete time signal. Okay. We will represent the discrete time signal as x of n, right? So x of t will be your continuous time signal. This is Ct, and x of n will be represented as a discrete time system. Okay, this will be the example for discrete time system. So this will be the example for continuous time signals also. Okay, so the continuous time signal will be like this. For all interval of time there will be, for example, if we take 0.1, 0.2, 0.3, all the signal value, so all the interval value will have the presence of signal. But over here in discrete time system only for particular value of signal will be present for particular time period alone. Okay, so this is the difference between the CT signal and the DT signal. And then here we will be calculating using two tools. One will be Fourier transform, the other one will be Z transform. Okay, for discrete time signal, for this particular unit, we will be seeing about what are all the properties and what are all the tools we are using. The two tools we are using will be of Fourier transform, and the other one will be of Z transform. We have seen in the unit 2 about what is a Fourier transform and how we can convert the sum and how we can analyze using Fourier transform. The same thing will be applicable over here. Instead of x of t, here we will be having x of n. Instead we will be having a discrete time system over here. So we will be having x of n instead of x of t. Okay. Over here, when we convert into Fourier transform, we will be getting x of j home over here. In previous unit, we will be having j omega. For this discrete time Fourier transform, we will be having some differentiation and we will be having x of j home as a representation for Fourier transform conversion over here. Okay. The formula for Fourier transform conversion will be summation of n is equal to minus infinity to plus infinity. ஏன் நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி ரேஞ்ச் போடுறோன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா the signal is continuous and this is a general form of signal. For a general form of signal, the unit representation will be minus infinity to plus infinity, and x of t will be represented as x of n. ஏன்னா இங்க வந்து discrete time signalன்றனால e power of minus j ஒமேகாக்கு பதிலாக இங்கே e power of minus home n அப்படின்றது யூஸ் பண்றோம். இதுதான் discrete time Fourier transformோட generalized formula. Okay, சேம் அதே சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஒன்லி திங் இஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் வேற. ஓகே, ஸோ அதே ரெப்ரசன்டேஷன் சேம் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். சம் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் டூ நியூ ப்ராப்ளம்ஸ், சாரி நியூ ஃபார்முலாஸ். ஓகே, we'll be having a basic sum for this particular formula. That is, we have to find the Fourier transform for x of n, that is u of n. Okay, so x of n signal will be of u of n. u of t அப்படின்றது என்னது? யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஓகே, ஸோ இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்றது என்னது?
நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் 0 to infinity அப்படின்றது தான் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்னாவே என்ன இருக்கும், ஒன்லி அது சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் சைடில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யூ ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். யூ ஆஃப் டியை தான் யூ ஆஃப் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இதில் டிஸ்கிரீட் டைம் ரெப்ரசன்டேஷனில். ஸோ அப்போ 0 to infinity மட்டும்தான் இந்த சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சைடில் ஆப்போசிட் சைடில் there will not be any signal presence. ஸோ அப்போ u of t will be 1. ஓகே, ஸோ அப்போ இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா range will be 0 to infinity. I am keep on repeating this particular u of t and u of n. You should not forget, because the integral value or differentiation value or the summation value depends upon only this range and this particular signal representation. Okay, yes, யாரா ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா, எஸ் ஆர் நோ. ஓகே, எஸ் சார். தேங்க்யூமா. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்னது, யூ ஆஃப் என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். வி நோ த யூ ஆஃப் என் வேல்யூ வில் பி 1 and that particular range will be 0 to infinity. Okay, we have to write a summation n is equal to 0 to infinity. The summation value range should be changed and then e power of minus j home n. Okay, so this will be the substitution. Since u of n அப்படின்றது இங்க 1ன்றனால 1 into e power of minus j home n அப்படின்றது இதே தான், சேம் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ இது நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம சம்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா சம்மேஷனில் ஏ பவர் என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஏ அப்படின்றது தான் ஏ பவரோட என்னோட ஃபார்முலா. ஓகே, இதில் நிறைய டைப்பில் ஏ பவர் என் ஃபார்மேட்டை வரும். அப்படி வரும்போது எப்படி நம்ம வந்து இன்டகிரல் ரேஞ்ச் மாத்திரமோ அதே போல் இங்கே சம்மேஷன் ரேஞ்சில் இருக்க வேல்யூஸை பொறுத்து இந்த ஏ பவரோட என்னோட ஃபார்முலாவும் மாறும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா சம்மேஷன்ல n is equal to 0 to infinity இருக்கா இல்லை சம் அதர் வேல்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ அதை வச்சு தான் ஏ பவர் என்னோட ஃபார்முலா மாறும். ஓகே, ஜென்ரலைஸ்டு 0 to infinity-க்கு ஏ பவர் என் ஃபார்முலான்றது 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஏ அப்படின்றது தான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா, ரைட்? இப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபார்முலா படி நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா the left hand side will be having x of j home. So n is equal to 0 to infinity will be the range which we have substituted from u of n representation. Okay, so அப்போ இது e power of minus j home power of n அப்படின்றத அப்படி கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் இதை. ஸோ அப்போதான் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா a power n ஃபார்மேட்டுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் a அப்படின்றது என்னது, e power of minus j home தான். ஓகே, ஸோ அப்போ 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் e power of minus j home அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர். இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு சம். இந்த சம்முக்கு இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் வரும். ஃபைனல் சப்ஸ்டியூஷன் ஆன்சர் இங்கே நீங்கள் வந்து இன்டகிரேஷனோ டிஃபரன்சியேஷனோலாம் பண்ண மாட்டீங்க. ஒன்லி திங் இஸ் சம்மேஷன் ஃபார்முலாவில் இந்த ஏ பவர் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட்டோட ஃபார்முலா மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? I'll recap once again. So this will be the generalized Fourier transform representation for discrete time signal. அதாவது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலுக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம சம்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். கிவன் ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் ஆஃப் என் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். அண்ட் தென் நாம் அங்கே பழசு பார்த்ததெல்லாம் வந்து இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல சம்மேஷனுக்கு வந்து இங்கே டைரெக்டாக சம்மேஷன் ஃபார்முலாவில் நம்ம அதுக்கு ஃபார்முலா படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ ஏ பவர் ஆஃப் என் அப்படின்ற ஃபார்முலா இந்த சம்மேஷனை பொறுத்தவரையிலும் என்னோட வேல்யூ எப்படி வேரி ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலா மாறும். எல்லா இடத்துக்குமே ஏ பவர் ஆஃப் என் வந்து 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஏ அப்படின்ற ஃபார்முலா வராது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஸ்டெப் சம்மில் நம்ம அதை பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த சம்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இப்படி தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபைனலாக. ஸோ இதோட நம்ம ஆன்சரை we can stop it. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஆஃப் என். ஸோ டெல் ஆஃப் என் அப்படின்றது என்னது, இம்பல்ஸ் சிக்னல். இம்பல்ஸ் சிக்னல்னா என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இம்பல்ஸ் சிக்னல்னா என்ன அப்படின்னா சிக்னலோட வேல்யூ இந்த சிக்னல் வந்து 0ல் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், வேறு எந்த வேல்யூலையுமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்காது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சிஸ்டமில் கிவன் சிஸ்டமில் ஒன்லி 0ல் மட்டும்தான் இந்த சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். மீதி எல்லா வேல்யூலையுமே சிக்னலோட வேல்யூ 0. ஓகே, ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சிக்னல்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து டெல் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெல் ஆஃப் எண்ணுக்கு.
ஓகே. ஸோ இதுக்கு நம்ம கண்டிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெல் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 எப்போ அப்படின்னா n is equal to 0. அப்போ 1 அப்படின்றது என்னது சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ். ஓகே. ஸோ சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ் எப்போ இருக்கும் n is equal to 0வா இருக்கும்போது மட்டும்தான். தட் மீன்ஸ் இது 0வா இருக்கும்போது மட்டும்தான் சிக்னலோட வேல்யூ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. ஆர் அதர்வைஸ் த சிக்னல் வில் பி 0. தட் வில் நாட் பி எனி சிக்னல். அதுதான் 0 அப்படின்றது. இங்கே 1ன்றது கிராஃப்ல 1 கிடையாது. ஓகே. 1 அப்படின்னா தேர் இஸ் அ சிக்னல் அப்படின்றது தான் அங்கே 1. ஓகே. ஸோ 1னா சிக்னல் ப்ரெசன்ஸ், 0னா தேர் இஸ் நோ சிக்னல். ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ 0வா இருக்கும்போது சிக்னலோட வேல்யூ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். என்னோட வேல்யூ 0விட கிரேட்டர் தென்னா ஈக்குவலாக அதிகமாக இருந்தால் சிக்னல் வேல்யூ 0. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டெல் ஆஃப் எண்ணுக்கு வேல்யூ நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் இங்கே பை டிஃபால்ட் என்னோட வேல்யூ 0 தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல எண்ணுக்கு நம்ம எந்த ஒரு ரேஞ்சும் எடுத்துக்க தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ அப்போ டைரக்டா we can substitute n is equal to 0 in the formulas. ஓகே. ஸோ அப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது, டெல் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ பை டிஃபால்ட் இட் வில் பி 1. ஓகே. அண்ட் தென் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம் அப்படின்னு இருக்கு, என்னன்னு இருக்கு. அப்போ எண்ணுக்கு இங்கே 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், இங்கே நமக்கு ஏன் ப்ரீவியஸ் சம்மில் நீங்கள் கேட்கலாம், ப்ரீவியஸ் சம்மில் ஏன் சார் இங்கே எண்ணுக்கு வந்து இங்கே 0 to infinity இருக்கு, ஏன் இங்கே வந்து எண்ணுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணல, இந்த சம்முக்கு மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சின்ஸ் என்னோட வேல்யூ 0 அதனால இங்கே எந்த ரேஞ்சுமே கொடுக்க முடியாது. ஓகே. டோட்டலாக 0. இங்கே ஏதாவது ரேஞ்ச் வருமா, ஒன்லி அந்த 0ன்ற வேல்யூவில் மட்டும்தான் வரும். இப்போ இந்த சிக்னல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதோட சிக்னல் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் சம்மில். ஓகே. அப்போ 0லேருந்து 1 2 3 4 5 6 அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அதோட சிக்னல் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். அதனால நம்ம இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை. ஓகே. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான். அப்போ டைரக்டா நம்ம எண்ணுக்கு 0ன்ற வேல்யூ டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ 0 அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஏன் அப்படின்னா இது இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சிக்னல். ஓகே. ஸோ அதனால ரைட்டாவே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம் எண்ணுக்கு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த டோட்டல் பவர் வேல்யூ வந்து 0 ஆயிடும். ஸோ அப்போ இ பவர் 0 1. அண்ட் தென் இந்த இடத்துல இந்த டோட்டல் வேல்யூ 1. ஸோ 1 இன்ட்டு இ பவர் ஆஃப் 0 வில் பி 1. ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஹோம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே. புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா, இல்லை இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணவா? புரியுது சார். ஓகே, உனக்கு புரிஞ்சிச்சு சீனி. மற்றவங்களுக்கு பூபாலன், தர்ஷினி, தினகர் அன்மியூட் பண்ணி எஸ்ஆர் நோ சொல்லுங்க பார்ப்போம். தினகர், நவீன் டியா, விஜயகுமார், நவீன்குமார், ஜெயசிந்து, புரியுது சார். ஜெயசிந்து, ஜெயசிந்து புரியுதாமா? கார்த்திக், கீர்த்தி, லோகேஷ், புரியுது சார். கார்த்திக், சார் புரியுதுங்க சார். ரைட். ஓகே. shall I proceed to the next sum? இந்த 4th யூனிட்டை பொறுத்தவரையிலும் ரெண்டு மாடல் சம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் கண்டினியூஸாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அன்னெசரியாக எல்லாமேலாம் வேணாம், நம்ம அதில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். எப்படிலாம் ட்விஸ்டட் ப்ராப்ளம் இதில் கேட்பாங்க. இந்த ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேஸ்பேண்ட் சாம்பிளிங்னு ஒன்று வரும். ஸோ அது வந்து ஒரு 2 மார்க் 3 மார்க்கு தான் எலிஜிபிள், அது தேவையே கிடையாது நமக்கு. ஓகே. ஸோ மீதி 90% அந்த பேஸ்பேண்ட் சாம்பிளிங்கிறது 10% கூட கிடையாது. ஓகே, நம்ம 10% வச்சுக்கலாம். பட் அந்த மீதி இருக்கிற 90% தான் வந்து இந்த டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும். நாம் அதில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதில் நிறைய சம்ஸ் பார்க்கலாம். அதில் நிறைய மேக்ஸிமம் இந்த நீ ஒர்க்குடு சம் பார்த்தினாலே போதும், மேக்ஸிமம் இதுலேருந்து தான் கேட்பான், இந்த மாடலில் தான் கேட்பான், இதே சேம் வேல்யூ தான் கேட்பான். ஓகே. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா கூட போதும். ஓகே. ஒரு டெரிவேஷன் மாதிரி தான். இப்போ நீங்கள் ஒர்க்குடு சம் நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னா இதை நீ படிச்சுட்டு போய் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் எழுதுனீங்கன்னா கூட ஓகே தான். ஏன்னா இந்த இதே சேம் சார்ட் ஆஃப் வேல்யூவில் தான் கேட்பான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இங்கே என்ன எண்ணுக்கு பதிலாக எம்னு கேட்பான். ஓகே. இல்லைன்னா ஜே ஒமேகாவுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டிஸ்கிரீட் டைமுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸில் கேட்பான். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். மற்றபடி சேம் சார்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஒர்க்கிங் தான். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் சம் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் என். இந்த இடத்துல ஸ்கேனில் என் விழுந்திருக்காது. ஸோ இந்த இடத்துல மாடுலஸ் வேல்யூ வந்து என். ஓகே. ஸோ இப்போ ஏ பவர் ஆஃப் என் மாடுலஸ்.
ஏ பவர் ஆஃப் என் மாடுலஸ் அப்படின்னாலே என்னது நமக்கு தெரியும், மாடுலஸ் அப்படின்னாலே 2 வேல்யூஸ். ஸோ அதான் இந்த இடத்துல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா -n + n, அப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து 2 வேல்யூமே இருக்கும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், என்னோட வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா இன்டகிரல் வேல்யூ எப்படி இருக்கும், -∞ to -1 இருக்கும். நீங்க பேசிக்கா என்ன போடுவீங்க அப்படின்னா -∞ to என்ன போடுவீங்க, 0 போடுவீங்க. இதே பிளஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா 0 to ∞ போடுவீங்க. கரெக்டா? பட் இங்க டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம்ல -∞ to -1 போடணும், அண்ட் தென் 0ல இருந்து ∞ போடணும். ஓகே, ஏன் இப்படி போடுறோன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எனிஒன்? தர்ஷினி? சார், ஏன் நாம வந்து இப்போ கண்டினியூஸ் டைம்ல வந்து மைனஸ்ன்னு போட்டோம்னா இன்டகிரல் லிமிட் வந்து -∞ to 0ன்னு போடுவோம். கரெக்டா? எஸ் சார். இதே பிளஸ் அப்படின்னா 0 to ∞ போடுவோம் ரேஞ்சு. ஏன்னா பிளஸ் சைடோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு 0 to ∞, மைனஸோட ரேஞ்ச் வந்து -∞ to 0. இப்படிதான் நம்ம போடுவோம் இன்டகிரல் வேல்யூ போடும்போது. ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். இப்போ டிஸ்கிரீட்ல போடும்போது, டிஸ்கிரீட்ல மைனஸ் வேல்யூ வரும்போது ஏன் -∞ to -1 போடுறாங்கன்னு தெரியுமா? 0ன்னு போடுறதுக்கு பதிலா ஏன் -1ன்னு போடுறாங்க? சார் தெரியல சார். இது டிஸ்கிரீட் தானே? சார், ஏன்னா அந்த வேல்யூஸ்ல மட்டும் தான் சார் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். நடுவுல இருக்க இன்டர்வல் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது சார். எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பர். ஸோ அப்போ -∞ அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வேல்யூஸ் இருக்கும் நமக்கு. அப்போ -∞ to -1 அப்படிங்கும்போது இங்கே மைனஸ் வேல்யூ அப்படிங்கும்போது இப்போ டிஸ்கிரிட்டைஸ்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த -1ல தான் வரும். கண்டினியூஸாக 0 வரைக்கும் போகாது. ஏன் அப்படின்னா அதோட சிக்னலோட ப்ரெசன்ஸ் -1 வரைக்கும் தான் இருக்கும். அடுத்த இதோட ஸ்டெப் எங்கே இருக்கும்? இப்போ அடுத்த இதோட ஸ்டெப் எங்கே இருக்கும்? 0 போயிடும். தெரியுதுங்களா? அப்போ -1லேருந்து 0 இந்த இன்பிட்வீன் ரேஞ்சில் சிக்னல் இருக்காது. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்றது இதுதான். இப்போ 0லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னா இந்த 1ன்னு சொல்லுவீங்க, 1லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் 2ன்னு சொல்றீங்கல்ல. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே -1லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா 0 தான். ஸோ அப்போ 0 to ∞ அப்படின்றது என்னது? பிளஸ் சைடோட ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சைடுக்கு நம்ம அதை வந்து நெகட்டிவ் சைடுக்கு எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ நெகட்டிவ் சைடோட ரேஞ்ச் எங்கே முடியுது? -1ஓட முடிஞ்சிருது. ஸோ அதனால தான் நாம so that we are taking -∞ to -1 as a range for this particular -n value. ஓகே, ஸோ அதே தான் அங்கே கண்டினியூஸ்ல பார்த்தது தான். பட் ஒரே ஒரு ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே டிடி சிக்னல்ன்றனால இந்த ரேஞ்ச் மட்டும், இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா -n உடனே -∞ to 0ன்னு போட்டுருவோம். ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா தப்பாயிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ -∞ to -1 அப்படின்றது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஓகே சார். ரைட். ஸோ அப்போ இந்த சிக்னல் ரெண்டா பிரியும் அப்படின்றனால there will be a separation of 2 signals. அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் என்னன்றது. அப்போ 2 சிக்னலையும் ஆட் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் அந்த மைனஸ் சிக்னலையும் ஆட் பண்ணும், பிளஸ் சிக்னலையும் ஆட் பண்ணும். அதனால நமக்கு 2 டைப் ஆஃப் சிக்னல் வரும். அப்போ 2 சம்மேஷன் வேல்யூ வரும். அப்போ செகண்ட் ஒன் பிளஸ் வேல்யூ அப்படின்றதுனால நமக்கு தெரியும், ஆப்வியஸ்லி we know the value for n வேல்யூ. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா 0 to ∞ அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ 0 to ∞ அப்படின்றது என்ன? கேக்குதாமா நான் பேசுறது? ஹலோ? எஸ் சார். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு n is equal to 0 to ∞ a power of n e power of -j home n. இப்போ இந்த 2 சிக்னலை ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் we will be getting this particular value. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த n of -∞ to -1 நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை டேக்கிங் மைனஸ் அவுட் சைட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ரேஞ்சை வந்து நான் இன்வெர்ட் பண்ணுறேன். எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக புரியும். ஏன்னா -∞ to -1 அப்படிங்கும்போது டிஸ்கிரிட் டைம் சிஸ்டம் வந்து ரிவர்ஸ்ல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சிஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது. கரெக்டா?
அதாவது எப்படின்னா 5 4 3 2 1 இதை வந்து நீங்க டிஸ்கிரீட்ல நீங்க அஷ்யூம் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் 5 4 3 2 1. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்ல சிக்னல் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெகட்டிவ் சைடில் சிஸ்டம் ஓன்ட் ரெஸ்பாண்ட். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம இமேஜ் என்ன சொல்றது மிரர் இமேஜா நான் மாத்திக்கிறேன். ஸோ மிரர் இமேஜா மாத்துறேன் அப்படின்னா என்னது -1ன்றதை +1ன்னு வச்சுக்கிறேன், -∞ன்றதை +∞ வச்சுக்கிறேன். ஃபார் தியரட்டிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ஐ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் இட் ஆஸ் மைனஸ். அப்போ மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு n = 1 to ∞ அப்படின்னும். ஏன் ரேஞ்ச் அப்படியே தலைகீழா மாறுச்சு அப்படின்னா மிரர் இமேஜ் பண்றோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ மிரர் இமேஜ் அப்படின்னா என்னது இந்த சைடு பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கிறது அப்படியே இந்த சைடு நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சைடில் இட் வில் பி கம்மிங். ஓகே, ஸோ அப்போ இது அப்படியே இன்வெர்ட் ஆகுறதுனால வி வில் பி சேஞ்சிங் தி சம்மேஷன் லிமிட் வேல்யூ ஓவர் ஹியர். புரியுதா? யாருக்காவது புரியலையா? shall I repeat once again? புரியுதா புரியலையா? இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மாறும். நம்ம டைரக்டா -∞ to -1ன்னு வைக்க மாட்டோம். ஓகே, இதுவே இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா வச்சுப்போம். பட் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம் அப்படின்றனால கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட நம்ம யோசிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா சிக்னல் வந்து அப்போ ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால ஐ வில் பி சேஞ்சிங் த லிமிட் வேல்யூ. இந்த சைடு பாசிட்டிவ் சைடில் ஐ எம் கீப்பிங் இட் ஆஸ் இட் இஸ். ஓகே, பட் இந்த சைடில் நெகட்டிவ் சைடில் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வில் பி சேஞ்சிங் த லிமிட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ லிமிட் வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ a பவர் ஆஃப் -nன்றது கூட மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். e பவர் ஆஃப் -jnக்கு மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வில் பி ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த சைடில் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகிடும், இந்த சைடு ஆஸ் இட் இஸ் த சேம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா a பவர் n இங்கே e பவர் ஆஃப் jn இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த nன்றதை காமன் பவராக வச்சுக்கிறேன், ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ a e பவர் j ஹோம் ஹோல் பவர் n அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். எதுக்காக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா n = 1 to ∞ இருக்கா. ஸோ அப்போ இது வந்து a பவர் n ஃபார்மேட்ல இருக்கா. ஸோ அப்போ ஐ ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் தட் ஃபார்முலா. அப்போ 0 to ∞ அப்படின்னா a பவர் nக்கு ஃபார்முலா வேற, வெறும் a பவர் n க்கு சம் வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா a பவர் ஆஃப் k டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் a. இதுதான் வந்து என்னது a பவர் ஆஃப் n வேல்யூ வந்து n = k to ∞. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இங்கே மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் a பவர் ஆஃப் n 0 to ∞ இந்த ஃபார்முலா. n = சம் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா சார் இங்கே n = என்னன்னு தானே போடுவோம் எப்பயுமே. என்னன்னு போட்டால் இங்கே இருக்கிற எண்ணுக்கும் இங்கே இருக்கிற எண்ணுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் சம் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் எண்ணுக்கு இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ n = k to ∞ இருந்தது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் சம் n = 1 2 3 4 அந்த மாதிரி எந்த வேல்யூ வந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். a பவர் ஆஃப் k 1 மைனஸ் ஆஃப் a. அப்போ a பவர் ஆஃப் k அப்படின்றது என்னது இந்த a e பவர் ஆஃப் j ஹோம்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த j ஹோம் அப்படின்றது தான் என்னது k. ஓகே, அப்போ இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் x of j home is equal to a e power of j home ஏன்னா a power of k. ஸோ அப்போ a power of kன்றது இந்த டோட்டல் டேர்மு மைனஸ் 1 மைனஸ் ஆஃப் a பவர், அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் a e பவர் j home. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே, ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் a e பவர் மைனஸ் j home. ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் 1 பை 1 மைனஸ் ஆஃப் a e பவர் j home அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல a e பவர் j home அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காஞ்சுகேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். காஞ்சுகேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே a e பவர் j home வந்தது அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஆஃப் a e பவர் j home அப்படின்னு சொல்லி வரும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 டிவைடட் பை இது போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பை டேக்கிங் எல்சிஎம் என்ன வரும், இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், ரெண்டு சைடும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது a e பவர் j ஹோமும் இந்த 1 மைனஸ் ஆஃப் a e பவர் j ஹோமும் மல்டிப்ளை ஆகும். அப்படி மல்டிப்ளை ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த சைடு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் இது. ஓகே, புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா? ஹலோ, எஸ் சார். புரியுதாப்பா? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா a e பவர் j ஹோம் n இருக்கா,
அப்போ n is equal to 1 to infinity-னா இந்த ஃபார்முலா a power k 1 minus of a. ஸோ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இருக்கு, இந்த சைடில் நெகட்டிவ் இருக்கு, ஸோ அதனால அதை கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த இடத்துல n is equal to 0 to infinity இருக்கு, இங்க 0 to infinity இருக்கனால 1 by 1 minus a ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ அப்போ 1 டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ. ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் கான்ஜுகேட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மல் எப்பயும் போல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா சம்ம இதோட நிறுத்த முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால இப்போ அதை கான்ஜுகேட்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை கேன்சலும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், வில் பி டேக்கிங் இட் அஸ் எல்சிஎம். எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஏ இ பவர் ஆஃப் ஜே ஹோம் 1 இன்ட்டு 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏ இ பவர் ஜே ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி வரும். இந்த டேர்மை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏ இ பவர் ஜே ஹோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் நமக்கு, இந்த டேர்ம் வந்துட்டு ஏ இ பவர் ஜே ஹோம் 1 டைம்ஸு, அப்போ இங்கே ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர், இந்த இ பவர் ஆஃப் ஜே ஹோமும் இங்கே மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் ஜே ஹோமும் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இ பவர் ஆஃப் 0ன்னு வந்துடும். இந்த டேர்ம் அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் வில் பி கம்மிங். இங்கே கீழே 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏஇ பவர் ஜே ஹோமும் இங்கே 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏஇ பவர் மைனஸ் ஆஃப் ஜே ஹோம்னு இருக்கும். ஓகே, இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஆஃப் ஏஇ பவர் ஜே ஹோம் இருக்கு, இங்கே பிளஸ் ஏஇ பவர் ஜே ஹோம் இருக்கும். ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் வில் பி 1 இருக்கும், அண்ட் தென் மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இ பவர் 0 இருக்கும். இ பவர் 0 1 தான். அப்போ 1 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் வில் பி ஏ ஸ்கொயர். அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது நியூமரேட்டரில் இருக்கும், டினாமினேட்டரில் 1 மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏஇ பவர் மைனஸ் ஜே ஹோம். ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஹோமோட வேல்யூ. ஓகே, சம் புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது புரியலையா? எந்த ஸ்டெப்பு டவுட் சொல்லுங்க, மறுபடியும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். புரியுது சார். ஓகே கிருஷ்ணா, வேற யாராவது சொல்லுங்கடா டேய். சோமசூர்யா, சோமசூர்யா, சூர்யா, புரியுதா சூர்யா? சரி, அப்ப இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லு பாப்போம். இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சு? கர்சர் மார்க் ஆகுறது தெரியுதா? இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லு பார்ப்போம். இந்த 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஹோம் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சூர்யா, ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்படியே உடனே சொல்லுங்க சார், பார்த்துக்கிறேன் சார். அதான் புரிஞ்சிச்சுன்னு ஏண்டா சுதன், சுதன், சுதன் இருக்கியா? இல்லை ஃபோனை போட்டு எங்கேயாவது ஓடிட்டியா? நான் ரேண்டமாக கூப்பிடுறதுக்கு காரணமே அதுதான், பாதி பேத்த காணோம். சுதன், சுதன் இல்லை. பிரதாப் சார், பிரதாப், அந்த 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் ஏ இ பவர் ஜே ஹோம் அப்படின்றது எப்படி வந்துச்சுன்னு சூர்யா புரியலையா? கொஞ்சம் சொல்லலாம் பார்ப்போம் எப்படி வந்துச்சுன்னு. சார் 0 to infinity ஃபார்முலாவில் ஃபார்முலா 1 by 1 minus a சார், அதனால அதை வந்துச்சு சார். சூர்யா புரியுதா? சூர்யா எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னா? ஃபார்முலா வந்துச்சு சார். எந்த ஃபார்முலா? அப்படியே சொல்லு பார்ப்போம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல சார். ஃபர்ஸ்ட்னா எது? அப்படியே படி, எந்த ஃபார்முலான்னு படி. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எல்லாம் வேணாம். அதான் கண்ணில் தெரியுதுல்லடா, படிடா பார்த்து. மைடியர் சோமசூர்யா, எலே மியூட்டை போட்டு என்ன பண்ணுது பக்கி? டேய் சூர்யா, சோமசூர்யா, உடனே மைக் ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க, அப்புறம் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க. வாத்தியாருக்கு மட்டும்தான் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, எல்லா ப்ராப்ளமும் பசங்களுக்கு தான் வரும். பூபாலன், பூபாலன், மிஸ்டர் பூபாலன்,
கூப்பிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனா சார் அவ்வளோதான். சார் என்ன சார் இவ்வளோ நேரம் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க? சார் மைக் அன்மியூட் பண்ணு. சார் அந்த ஸ்டெப்பு என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன்னு தெரியுதுங்களா சார்? எஸ் சார். சோமசூர்யா நீ லைனுக்கு வரையா இல்லையா? சோமசூர்யா சார் என்னடா பைத்தியக்காரன் நான் பாட்டு கத்திட்டு இருக்கேன், என்னடா கம்முனே இருக்கிற மியூட்டை போட்டு? என்ன கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கிற? டவுட்னா அப்பவே அந்த ஸ்டெப்ல நிறுத்துன்னு சொல்லியிருக்கனா இல்லையா? யாருக்காக கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு? உங்களுக்கு தானே போயிட்டு இருக்கு கிளாஸ். புரியலன்னா அந்த ஸ்டெப்ல கேட்க வேண்டியது தானே சார், இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டா தானே சொல்ல முடியும். எல்லாரும் புரிஞ்சு, அந்த ஒரு பையன் தான் புரிஞ்சிச்சுன்றான், அவனுக்கு நிஜமாலுமே புரிஞ்சிருக்கும், அதனால அவன் புரிஞ்சிச்சுன்றான். அதனால தான் நான் ரேண்டமா கேட்கறேன். சோமசூர்யா அன்மியூட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். சார் உங்ககிட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கேன். அந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுமா தெரியலையா? தெரியல சார். தெரியல சார். தெரியலையா? அப்ப கிளாஸ கவனிக்கவே இல்லையா நீ? போன் போட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? உன் கேமரா ஆன் பண்ணி உன் நோட்டை காட்டு. நோட்ல எந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் எழுதிருக்க காட்டு. எழுதல சார். ஏன் சார் எழுதல? தியரியா சார் இது? புரியல சார். அதான் புரியல. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல எழுதிருப்பேல்ல, கேமரா ஆன் பண்ணி காட்டு. ஏமா ஜெய்சந்து மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க ஜெய்சந்து மியூட் பண்ணுங்க. சோமசூர்யா கேமரா ஆன் பண்ணி நோட் காட்டு. அதாவது எனக்கு இது சாம்பிள், அவங்க மொத்த கிளாஸோட அழகு இப்படிதான் இருக்கும். அது ஒன்ன வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஒரே நிமிஷம் நோட் எடுத்துக்கிறியா? அப்ப நோட்டே இல்ல, ஏதோ போண்டா கடைக்கு போடுறதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்துருக்கிற. திடீர்னு கேட்ட உடனே அந்த குப்பையில இருந்து தேடிட்டு இருக்கிற நோட்டை, அப்படிதானே? திவ்யானந்த் 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 சார் திவ்யானந்த் புரியுதா? சார் கொஞ்சம் புரியுது சார். இன்னொரு டைம் பார்த்தா ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் சார். இன்னொரு டைம் பார்த்தா ஃபுல்லா பார்த்துக்கலாம் சார். எந்த இடத்துல சார் புரியல? நான் தான் எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்குறேன்ல சார். அப்போ எஸ் நோன்னு சொல்றதுக்கு என்ன சார் உங்களுக்கு? அந்த ஒரு பையனும் அந்த ஒரு பொண்ணும் தான் சார் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ண போறாங்க. ஏன் சார்? இதுக்கு மேலே எஸ் சொல்கிறேன் சார். இதுக்கப்புறம் எஸ் நோலாம் சொல்ல வேணாம். நீ புரியலன்னா நோன்னு சொல்லு. புரியுதா புரியலன்னு கேட்கல. அப்ப நோ புரியலன்னா நோன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே. அப்பதான் இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ண முடியும். என்னடா இப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்க காசு கட்டி நீங்க படிக்கிறதுக்கு நான் என்னடா உங்களை கெஞ்சி கெஞ்சி புரியுதா புரியலன்னு கேட்க முடியும்? புரியலன்னா சார் புரியல அப்படின்னு இன்னொரு தடவை கேட்டா தான்டா சொல்லி தர முடியும். என்னடா இப்படி இருக்கிறீங்க எல்கேஜி யூகேஜி பசங்களாட்டம்? அதுங்க தான் மிஸ்ஸுக்கு பயந்துக்கிட்டு கேட்காதுங்க. நான் உங்களை தான் ஓப்பனா கேளுங்கன்னு சொல்றேன், அதுவும் கேட்க மாட்டேன்றீங்க. இல்லை நீங்க கேட்டா உங்க வாய் அடைக்கிறேன் நானு. இது அப்படி இல்லை இது இப்படி இல்லைன்னு ஏதாவது சொல்றேன்னா? உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் புரியுற வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்ல. ஏன்டா அடி எப்படி இருக்கிறீங்க? எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, உங்க வீட்டில் தான் ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு உண்மையா இருங்க. எனக்கு உண்மையா இருந்து ஒன்றும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் சம் மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் சம்பா, இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபைண்ட் த ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்பாங்க, இல்லைனா ஃபைண்ட் த டிஸ்கிரீட் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதில் வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட். நம்ம பழசு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மாடல் ப்ராப்ளம் இது. ஓகே, ஸோ இது மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும். அதே சேம் சிமிலர் சப்ஸ்டியூஷன் தான். இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் எண்ணுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 1/2 the power of n u of n. இது ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க எப்பயுமே சம்ல while beginning. இங்கே u of n அப்படின்னு கொடுத்துருக்கறனால இது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஓகே, அப்போ யூனிட் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் அப்படின்னா அதோட லிமிட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? 0 to infinity. ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு சம்முக்கும் u of n அப்படின்னா சம்மேஷன்ல வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த இடத்துல 1 வந்து 0 to infinity கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, u of n ஓட வேல்யூ வில் பி 1.
So for remaining value will be n is equal to 0 to infinity. That will be the summation range value. 1 by 2 whole power n will be the x of n value, and u of n will be 1. So we will not be considering it. E power of minus home n. Okay. இதுல n அப்படின்றது காமனா இருக்கு ரெண்டுலயுமே. ஸோ அப்போ 1 by 2 e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம் ஹோல் பவர் n அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ இது எப்படி இருக்கு? a பவர் n, இந்த டோட்டலா 1 by 2 e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம் அப்படின்றது டோட்டலா ஏன்னு வச்சுக்கலாம். இது a பவர் n ஃபார்மேட்ல இருக்கு. a பவர் n ரேஞ்ச் வேல்யூ என்னது? 0 டு இன்ஃபினிட்டி. அப்போ 0 டு இன்ஃபினிட்டினா என்ன ஃபார்முலா? 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஏன்றது தான் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 டிவைடட் பை ஏவோட வேல்யூ என்னது இந்த இடத்துல? 1 by 2 e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம் ஹோல் பவர் n. ஸோ என்னன்றது வராது, அந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறனால ஏவோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 by 2 e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம். புரிஞ்சிச்சா சம்? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது புரியலையா? எஸ் நோ? கொடுத்துருக்கிற சம்மில் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ 1 by 2 ஹோல் பவர் n u ஆஃப் n. ஓகே, u ஆஃப் n அப்படின்றது நமக்கு இந்த அதை வச்சு தான் சம்மில் கண்டுபிடிப்போம் என்ன ரேஞ்சு சம்மேஷனுக்கு போடணும் அப்படின்றத. ஓகே, அது இம்பல்ஸா இல்லை யூனிட் ஸ்டெப்பா அப்படின்றத வச்சா சம்மேஷன் கோட் ரேஞ்ச் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ரேஞ்ச் போட்டு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது வில் பி கெட்டிங் 1 by 2 த ஹோல் பவர் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஹோம் n அப்படின்னு வரும். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் ஏ பவர் n ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஹோம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோம்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ அது எப்படி இருக்குது? இ பவர் ஆஃப் ஐ தீட்டா ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை தான் இங்கே மைனஸ் இ பவர் ஜே ஹோம்னு இருக்கு. ஓகே, அப்போ இ பவர் ஆஃப் ஐ தீட்டா ஃபார்முலா என்னது? காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா. ஸோ தீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே ஹோம் இருக்குது. ஸோ அதனால காஸ் ஹோம் மைனஸ் ஜே சைன் ஹோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்மெட்டில் இந்த இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஹோமை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி எழுதிக்கலாம். அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 by 2 காஸ் ஹோம் மைனஸ் ஜே சைன் ஹோம் அப்படின்றது வரும். இப்போ 1 by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இந்த 1 அப்படின்றது இங்கே அப்படியே ஆசிட்டிஸ் டினாமினேட்டர் அப்படியே வரும். மைனஸ் 1 by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் 1 by 2 காஸ் ஹோம் வரும். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் 1 by 2 அப்படின்றது இங்கே ஜே இருக்குது. அப்போ மைனஸ் ஜே பை 2 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும். ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ மைனஸ் 1 by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஜே பை 2 சைன் ஹோம். ஏன் சார் ஜே பை 2 வந்தது அப்படின்னா இங்கே 1 by 2 இருக்குது, இங்கே ஜே இருக்குது. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஜே பை 2 சைன் ஹோம். ஓகேவா? ரைட். அண்ட் தென் இப்போ நாம் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னம்னா வி ஹாவ் டு டேக் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கணும் அப்படின்னம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எப்படி எடுப்பீங்க? நீங்கள் இந்த இடத்துல டோட்டல் டேர்முக்கு மைனஸ் டேர்ம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். இந்த 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 by 2 காஸ் ஹோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் மாற்றக்கூடாது. ஓகே, இது ரெண்டு டேர்மாக இருக்குது. 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 by 2 காஸ் ஹோம் ப்ளஸ் ஜே பை 2 மைனஸ் இல்லை ப்ளஸ் ஜே பை 2 சைன் ஹோம்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் டேர்ம் இருக்குல்ல ப்ளஸ், இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். அதை விட்டுட்டு இங்கே 1 மைனஸுக்கு பதிலாக இங்கே ப்ளஸ் போடுறது, இந்த ப்ளஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போடுறது, அப்படி போட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்தீங்கன்னா அது தப்பு. ஓகே, அநேகமாக உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை நான் இதில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்தால் என்னப்பா வரும்? எனிஒன்? ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கு, இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்தால் என்னப்பா வரும்? எனிஒன்? யார் வேணாலும் சொல்லலாம். A plus B sir. ஓகே, ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ பிளஸ் பின்னு போடுவீங்க, கரெக்டா? ரைட்டு. இப்போ 1 பிளஸ் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி போடுவீங்க, அப்படி சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் பிபி. இப்போ இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்தா என்ன வரும்? x minus ab sir. x minus ab. x minus ab. x minus ab. ஏன் இந்த மைனஸ் என்னாச்சு?
இதைத்தான் சொன்னேன். இந்த டேர்ம்ல இந்த பிளஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். இது ரெண்டும் சேம் தான். ஓகேவா? இது அப்படிதான் வரணும். ஓகே, அதுக்குதான் இங்க 2 டேர்மா இருக்கு. ஸோ இங்க உங்களுக்கு அது சார் ஏபி பிளஸ் எக்ஸ் ஏபி பிளஸ் எக்ஸ் அப்படி கூட எடுக்கலாம்ல சார்? அது எப்படி வேணாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு அந்த 2 டேர்ம் செப்பரேஷன் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். புரியுதா எப்படி சம் கான்ஜுகேட் எடுக்கிறதுக்கு? ரைட். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் 1/2 காஸ் ஹோமு, இங்க பிளஸ் இருக்கு, அதனால வில் பி டேக்கிங் மைனஸ் j/2 சைன் ஹோம். திவ்யானந்து புரியுதா? புரியுது சார். இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்குன்னு புரியுதா? காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்னா என்ன பண்ணுவோம்? டிவைடட் பை தி ஆப்போசிட் சைன். ஓகே, மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைன். அதனால இங்க பாருங்க, இங்க எக்ஸ் கிடையாது, இது மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டூ 1 மைனஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம் டிவைடட் பை அதே டேர்ம். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டால மல்டிப்ளை பண்றோம். புரிஞ்சுச்சா? ரைட். மேல நியூமரேட்டர்ல 1 இருக்கிறனால இந்த டேர்ம் மேல நியூமரேட்டர் டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும். 1 மைனஸ் ஆஃப் 1/2 காஸ் ஹோம் மைனஸ் ஆஃப் j/2 சைன் ஹோம்ன்றது மேல அப்படியே காமனா வரும். இங்க பிளஸ் இருக்கு, இங்க மைனஸ் இருக்கா? கரெக்டா? ஸோ இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் நமக்கு? 1 மைனஸ் ஆஃப் 1/2 காஸ் ஹோம் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் j/2 சைன் ஹோம் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகே, a பிளஸ் பி இன்டூ a மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டு ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ, ஏய் யாராவது எஸ்னோ சொல்லுங்கடா. Yes, sir. இது a பிளஸ் பி இன்டூ a மைனஸ் பின்றது a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் எழுதிக்கலாமா? ஸோ அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கோம் நாம. ஓகே, ரைட்டு. இங்க எல்லாம் கம்முன்னு இருக்கிறீங்க. இந்த நியூமரேட்டர் டேர்ம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். கீழே டினாமினேட்டர் டேர்ம்ல ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 1 மைனஸ் ஆஃப் 1/2 இந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த டேர்மை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த ஜே வந்து ஜே ஸ்கொயர் ஆகும். ஜே ஸ்கொயர்ன்றது -1, மைனஸால இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்க பிளஸ் ஆயிடும். அதனால தான் பிளஸ். இந்த 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4, அப்போ 1/4 சைன் இருக்கனால சைன் ஸ்கொயர். இந்த ஸ்டெப் யாருக்காவது புரியலையா? இப்போ நான் இங்க கர்சர்ல காட்டிட்டு இருக்க ஸ்டெப் யாருக்காவது புரியலையா? எஸ் ஆர் நோ? நான் யார வேணாலும் திருப்பி கேட்பேன். புரிஞ்சா புரியுதுன்னு சொல்லு, புரியலன்னா புரியலன்னு சொல்லி இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். புரியுது சார். கோகுல் இருசப்பன், மை டியர் சார். கோகுல், கோகுல் இருசப்பன், கார்த்திக் ராஜா சார் அதுல மைனஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துருக்குங்க சார். இந்த சைனுக்கும் எப்படிங்க சார் ஸ்கொயர் வந்தது? ஏய் இது ஒரு டேர்மா? ஆமாங்க சார். டோட்டலா ஒரு டேர்மா? இது டோட்டலா ஒரு டேர்மா? ஏ பிளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி. ஓகேங்க சார். பிளஸ் இருக்கு, இங்க மைனஸ் இருக்கு, புரியுதா? இது ரெண்டும் தனியா பாருங்க. ஓகேவா? யாரா அது நடு? ரைட். இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்ததுன்னு தெரியுதா? புரியுதுங்க சார். சேர்த்து கேட்டிருக்கணும். சார் இங்க பிளஸ் இருக்குது, இங்க மைனஸ் இருக்குது, இங்க எப்படி சார் மைனஸ் வந்துச்சுன்னு கேட்டிருக்கணும். உனக்கு அது புரியலன்னா எதுவுமே புரியல. ஃபார்முலா a minus b the whole square. ஓகே, a square minus b square. a plus b square. ஓகே, இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? 1/4 sin square of form எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? அது புரியுதுங்க சார். ஓகே, கோகுல் ரிஷபன், கோகுல் கோகுல் எலே ஃபோன் பண்ணி நீ பேசிக்கிறான். கௌதம். எஸ் சார். கௌதம் அந்த ஸ்டெப் புரியுதா கௌதம்? 1/4 sin square. எஸ் சார், புரியுது சார். ஓகே, ரைட். ஜெயக்குமார் சார். ஜெயக்குமார் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? 1/4 sin square form எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்றேன் சார். சூப்பர். j/2 sin ஓம் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா j ஸ்கொயர் வந்து வேல்யூ வந்து -1 சார். ஆல்ரெடி இங்க மைனஸ் இருக்கனால பிளஸ் ஆயிடும் சார். அப்புறம் கீழே 1/4 வருங்க சார். 2 ஸ்கொயர் பண்ணா அப்புறம் sin வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா sin ஸ்கொயர் வரும் சார். சூப்பர் கண்ணா, தேங்க்யூ. இப்போ நியூமரேட்டர்ல
அந்த வேல்யூ ஆசிட்டிஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். டினாமினேட்டர்ல கீழே திருப்பியும் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால எழுதலாம். இங்க a மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படின்றது ஏன்றது 1, b அப்படின்றது -1/2 காஸ் ஹோம் அப்படின்றது b டோட்டலா. ஓகே, ஸோ இப்போ a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எழுதணும்னா என்ன ஃபார்முலா? a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab. ஓகே, ஸோ அதனால அதுதான் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம். அப்போ a ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்னது? a-ஓட வேல்யூ 1, ஸோ 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 தான். பிளஸ் b ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னது? b-ஓட வேல்யூ 1/2 காஸ் ஹோம். ஓகே, ஸோ அப்போ 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 1/4 ஆகும். காசை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா காஸ் ஸ்கொயர். பிளஸ்ன்றது a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்? மைனஸ் 2 இன்டூ ஏபியா? அப்போ a-ஓட வேல்யூ 1, ஸோ அப்போ 1 இன்டூ பண்ண அதே தான் வரும். இங்க b-ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 1/2 காஸ் ஹோம் இருக்கு. 2 இன்டூ ஏபி அப்படிங்கிறனால 1/2 இன்டூ 2 காஸ் ஹோம் அப்படின்னா 2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ வெறும் காஸ் ஹோம் மட்டும் வரும். ஸ்டெப் புரியுதா? புரியலைன்னா இன்னொரு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டவா? இந்த ஸ்டெப் புரியுதா இல்லையா? அதனாலதான் இங்க பென்சில் எழுதியும் காட்டியிருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? எப்பா அந்த பையனை தவிர வேற யாராவது சொல்லுங்கப்பா. தீபக் ராஜ். எஸ் சார். ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார், புரியுதுங்க சார். ஓகே கண்ணாட்டன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோம் இங்கே வந்து 1/4 இந்த சைடு எழுதிக்கலாம். ஸ்கொயர் டேர்ம், அதாவது எக்ஸ் பவர் 1 அப்புறம் ஸ்கொயர் அந்த டேர்ம் படி நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோமு பிளஸ் 1/4 காஸ் ஸ்கொயர் ஹோமு பிளஸ் இந்த இடத்துல இருக்க 1/4 சைன் ஸ்கொயர் ஹோம். ஓகே, இந்த டேர்ம்ல 1/4 காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா என்ன ஆகும்? சைன் ஸ்கொயர் ஹோம் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஹோமு. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்மெட்ல வந்துருமா? அந்த ஃபார்மெட்ல வந்ததுன்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா, சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா என்னது? 1. எப்படி இருந்தாலும் என்னது? 1. ஓகே சார், இங்க காஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்க சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது, ரெண்டாவதா இருக்குது. ஏன் சார் அப்படி மாத்தி எழுதுனீங்க? எப்படி மாத்தி எழுதினாலும் சைன் தான் மாறல, மற்றபடி ரெண்டும் சேம் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுங்கிறதுக்காக அப்படி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்றது 1. அப்போ இந்த டோட்டல் டேர்ம் வந்து 1 ஆயிடும். ஓகே, அப்போ ரிமைனிங் 1/4 மட்டும் இருக்கும். இந்த 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோம் பிளஸ் 1/4 இருக்கும். ஸோ அந்த ஆன்சர் தான் இங்க இருக்கு. ரைட், இப்போ இந்த 1/4க்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோம் பிளஸ் 1/4 இருக்கு இல்லையா? இந்த மைனஸ் காஸ் ஹோம் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம். இது 1/4க்கு இந்த 1ஓட இந்த 1/4 எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஸோ பிளஸ் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், இங்க 1/4 இருக்கிறதா அர்த்தம். உங்களுக்கு போட்டே காட்டிடலாம் இதை. அப்போ 1 பிளஸ் 1/4 அப்படின்னா இது எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா இந்த காஸ் ஹோமை இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம். காஸ் ஹோமோட சிம்பிள் மைனஸ் வரனால மைனஸ் வந்துடும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? 4 × 1 4 பிளஸ் 1 டிவைடட் பை 4. ஓகே, அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்? 5/4. ரைட், இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன வரும்? 5/4 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மேக்னிடியூட் அப்படின்னாலே வில் பி டேக்கிங் மாடுலஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அது மாடுலஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா இங்க இருக்கிற டேர்முக்கு டோட்டலா நம்ம வந்து மாடுலஸ் அப்படின்னா ரூட் எடுப்போம். இந்த சைடில் எடுக்கும்போது என்ன எடுப்போம்? ரூட் எடுப்போம். ரூட் எடுக்கும்போது இங்க மேல நியூமரேட்டர் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 1 மைனஸ் ஆஃப் 1/2 காஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1/2 சைன் ஹோம் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இதை டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்மெட்ல இருக்குது? a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்ல இருக்கு. அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு எடுப்போம் நம்ம. ஓகே, ஏன் சார் இங்க ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம், ஏன் சார் இங்க ரூட் எடுக்கிறோம்? புரியுதா யாருக்காவது? இல்ல புரியலையா? எனிஒன்? ஹலோ ஸ்ரீனிவாச கிருஷ்ணா, பவதாரணி. எஸ் சார். புரியுதா? புரியுது சார், புரியுது சார். எதுக்காக ரூட் எடுக்கிறோம், ஏன் மாடுலஸ் எடுக்கிறோம் சொல்லுங்க பாப்போம். சார் அது ரியல் வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. எக்ஸாக்ட்லி, மாடுலஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னம்னா இமேஜினரி வேல்யூ கேன்சல் ஆயிடும். இமேஜினரி வேல்யூ ரூட் எடுக்கும்போது போயிடும். அதனாலதான் மாடுலஸ் எடுக்கிறோம் நாம. ஓகே, இப்போ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடும். சேம் அதே டேர்ம் தான் திரும்பி வரும் நமக்கு. ஓகே, அதனாலதான் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக இப்படி எடுக்கிறோம்.
மாடுலஸ் எடுக்கும்போது ரியல் பார்ட் வேல்யூ மட்டும்தான் வரும், இமேஜினரி பார்ட் எலிமினேட் ஆயிடும். அதுக்காக தான் மாடுலஸ் எடுக்கிறோம். மாடுலஸ் எடுக்கிறதுனால இங்க சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக √2² போட்டுக்கிறோம். ஓகே, டன். ஸோ இப்போ இங்க அகைன் பாத்தீங்கன்னா a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்ல இருக்கு. இங்க நியூமரேட்டர் வேல்யூ a மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்ல எழுதுனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். ரைட், இதை நம்ம பழசு இந்த ஸ்டெப்ல இங்க பண்ணோம் இல்லையா, இந்த ஸ்டெப் இங்க பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி 1/4 இங்க sin ஸ்கொயர் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதே போல 1ன்னு சொல்லி வந்துடும் இந்த இடத்துல. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டருக்கும் ஒரு சின்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகும், ஈஸியா இருக்கும் அது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஸ்டெப். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த ஸ்டெப் இங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும். இதுல 1/4 காமனா எடுத்தோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஹோமு பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஹோமுன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூ 1. அப்போ மறுபடியும் இங்க 1க்கும் இந்த 1/4க்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 5/4ன்னு வந்துடும். அதுதான் இங்க நியூமரேட்டர்ல இந்த இடத்துல. ஓகேவா, அப்போ டோட்டல் ரூட் ஆஃப் 5/4 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஹோமு, இங்க டினாமினேட்டர்ல 5/4 மைனஸ் காஸ் ஹோமு ஹோல் ஸ்கொயர். இங்க 1 டைம் இருக்கு, இங்க 2 டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயரும் இந்த 1 டைமும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து 1/√5/4 மைனஸ் காஸ் ஹோம். ஸோ இதுதான் மாடுலஸோட வேல்யூ. சம் இதோட முடிய போறது இல்லை. இதுக்கு மேக்னிடியூடு கண்டுபிடிக்கணும். மேக்னிடியூட் அப்படின்னா என்னது, பை வேல்யூவோ இல்ல தீட்டா வேல்யூவோ இல்ல ஒமேகா வேல்யூவோ இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நீங்க ரேண்டமா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 வேல்யூ இல்லைன்னா 3 வேல்யூ சாம்பிள் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 0, 90, 180, 270 நான் ஒரு 4 சாம்பிள் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த கிராஃப் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதோட நீ நிறுத்தினாலும் சரி, இதை நீ போடாம நிறுத்தினாலும் சரி, ரெண்டும் ஒன்று தான். பட் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி எதுக்காக இதை போடுறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே 5ஓட வேல்யூக்கு நம்ம 0, 90, 180, 270 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த 5ஓட வேல்யூ காஸ் 5 இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் 0.6 வரும், நெக்ஸ்ட் டைம் 1 வரும், அடுத்த டைம் 2 வரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு நீங்க இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் இது ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் வச்சுட்டு கிராஃப் பிளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வில் பி லைக் திஸ். ஏன் இந்த கிராஃப் இப்படி வருது அப்படின்னா இதுவே சைனா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, கிராஃப் வந்து இப்படி வந்திருக்கும். ஓகே, காஸ் அப்படிங்கறதுனாலதான் இப்படி கிராஃப் பிளாட் ஆகுது. புரியுதா? இங்க என்ன டேர்ம் இருக்கு, காஸ் டேர்ம் இருக்கா. ஸோ காஸ் அப்படின்றனாலதான் வேவ் வந்து இந்த மாதிரி போகுது. ஓகே, இதே சைனா இருந்ததுன்னா வேவ் வில் பி லைக் திஸ், அப்பர் ட்ரெஸ்ட் வரும், இது லோயர் ட்ரெஃப் வரும், காஸ்னா இன்வெர்ஸ்ல வரும். ஓகே, எஸ் ஆர் நோ, புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ் சார். இதோட போதும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே நந்தா? சார் உனக்கு தான் வருது. எனக்கா சார்? ஓகே ஆமா, சார். சென்ட் பண்ணிடுறேன்.